पर मैं ये समझदा हाँ कि 650 साल तो ये रविदासिया धर्म संसार ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो आया माँ की गोद में जी, क्या जानू मार्ग क्या होए जी, राह पूछो रविदास से जी, जिन गठड़ी लाइट होए। जी, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ जी, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, जी, ਇਹ ਤਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, जी, ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਆ ਮਥੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, जी, बिल्कुल, ਕਿਆ ਮਥੁਰਾ, ਕਿਆ द्वारका, ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਹਰਿद्वार। रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया गल। ये तो वो लोग कहते हैं कि रविदासिया धर्म बना लिया जी, रविदासिया धर्म बन गया जी, लो जी ये कल बनाया जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज की बाणी का वो लाभ उठाते हैं और अज उन्होंने जोड़ा उन्होंने सांझी वालता का उन्होंने बखंड का जोड़ा एक नकाब से वो उतर गया कि एक्चुअली ये गरीबां नूं भरमाउण दे लई सब कुछ करदे आ। ये सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नूं अगे रख के जी, भरमाउंदे आ। एक्चुअली ये गरीबां दा मानवता दा समानता के आधार पर भला नहीं चाहते। कुछ लोगों ने, कुछ फिरकियां ने, कुछ धर्मां ने सतगुरु रविदास जियां दी बाणी नूं तां अपने ग्रंथां विच ऐड कर लिया, जी, लेकिन जिहड़ा उन्हां नूं समाजिक तौर ते सतगुरां दा मान सम्मान आ उहनूं नाले नालों ठेस पहुंचाउंदे रहे। जी, जां ये कह लो कि उन्होंने अपने पिता पुरखियां दी बाणी नूं तां अपना लिया, जी, पर सतगुरु रविदास जियां नूं वो मान सम्मान नहीं दिता। सतगुरु रविदास जी तो सारा कुछ ले लिया मानवता के आधार पर, तो उसका सन्मान उस फिरके की उन्नति का प्रबंध भी तुसीं करना सी। बिल्कुल, और तत्काली कारण ये बने जी, कि जदों डेरा सचखंड बना जी, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी। की विचारधारा ने जी। श्री गुरु रविदास बाणी को आत्मसात करके इस मिशन को फैलाने का बीड़ा चुकया। जी, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर कांछी बनाया, जी, जी, होर लड़ीदियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्रचार ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ और ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ सतगुरु रविदास महाराज की बाणी की डगाई, जी, सतगुरु रविदास जी का अध्यात्मवाद, जी, सतगुरु रविदास जी की विचारधारा ਨੂੰ जी। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ जी, ਸਤਿਗੁਰੂ स्वामी संत रामानंद जी ਨੂੰ जी, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ स्वामी ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ जी। ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, जी, ਨਾ ਕਿ ਰਵਦਾਸੀਆ ਰਾਮਗੜੀਆ जी। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, जी, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ, जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। रविदासिया टीवी देख रही सारी संगत नूं जय गुरुदेव। रविदासिया धर्म की है और इस धर्म के समाजिक पक्ष नूं मुख रखते हुए साडे विच जानकारी देने वास्ते प्रिंसीपल सतपाल जस्सी जी पहुँचे हैं, जो कि डेरा सचखंड बल्ला तो गोल्ड मैडलिस्ट हैं और जिन्हां ने पहला सतगुरु रविदास महाराज जी और संत मीराबाई जी की बाणी और जीवन फलसफे से बहुत सारिया किताबां भी लिखियां हैं और अगे होर किताबां भी लिख रहे हैं। तो वो महान विद्वान साडे विच मौजूद हैं। आओ असी संगतां दे उन्हां नूं रूबरू कराइए प्रिंसीपल सतपाल जस्सी जी नूं। वो सानूं जानकारी देणगे कि रविदासिया धर्म की है तो इसका समाजिक पक्ष की है। रविदासिया टीवी ते प्रिंसीपल सतपाल जस्सी जी का आउण ते बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो आगाज़ करते हैं अज की इंटरव्यू का कि रविदासिया धर्म की है, प्रिंसीपल साहब जी नूं कि इस ते चानना पाओ जी। गुरप्रीत जी,
ਜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 650 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਲਗਾਈ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ 650 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਆ, ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਮੈਂ तो ਆਇਆ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ में जी क्या जानू मार्ग क्या होए जी राह पूछो रविदास से जी जिन गठड़ी लाइट होए। जी ਭਾਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। जी ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ, जी ਮਨੁਵਾਦੀਆਂ ਨੇ जी ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, जी ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ जी जी ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। जी ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, जी ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। जी ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। जी ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। जी ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਆ। जी ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ, जी ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। जी ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਏ ਨਰਦੇਵ ਤੇ ਜਿਨ ਤਿਆਗੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਬੇ ਔਰ ਕੈਲਾਸ਼ में जिह को ढूंढन जाए जी रविदास प्यारा राम तो बैठ ਰਿਹਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਤਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਆ ਮਥੁਰਾ, ਕੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲकुल ਕਿਆ ਮਥੁਰਾ, ਕਿਆ द्वारका, ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਹਰਿद्वार। ਬਿਲकुल ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਖੋਜਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਤਉ ਮਿਲਿਆ ਦਿਲਦਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਆਤਮਾ
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਏ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਜੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੀ ਉੱਤਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਜੀ ਉੱਤਮ ਸੈਣ ਜਨ ਨਾਈ, ਜੀ ਊਂਚ ਦੇ ਊਂਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ, ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਬਣਿਆ। ਠਾਕਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਨ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਭਦੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਗਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਮਾ ਆ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਾਂਛੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਲੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡਗਾਈ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ, ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਓ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗਈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਡਾ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਈ ਭਇਓ। ਜੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੇਤਾ ਆ ਜੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਜੀ ਵੈ ਤੋ ਕਰਤਾ ਏਕ, ਜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਕਹੂੰ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਸੂਰ ਆ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਉਪਜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ।
ਜੀ ਕਾ ਬਾਹਮਣ ਕਾ ਸੂਦ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਮੂਰਖ ਜਨ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਮੇ ਰਾਮ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਝਲਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂੰਦ ਸੋ ਜੀ ਸਭ ਹੀ ਪਿਓ ਵਿਸਥਾਰ। ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਜੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ, ਇੱਕ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹ ਅਵਰਨ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡਾਲ ਸੀ, ਜੀ 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 ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤ ਹੈ ਵਰਨ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਰਨ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਆ, ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਰ ਤੇ ਜਿਮ ਉਪਜਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਹ ਵਿਦ ਪਏ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਔਰ ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆ, ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਦੂਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਹ ਵਿਦ ਪਿਓ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਔਰ ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਚਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਉਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗ- ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਹੋਤ ਨਾ ਕੋ ਨੀਚ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਰ ਕੋ ਨੀਚ ਕਰ ਡਾਰ ਹੈ, ਹੂੰ। ਓਛੇ ਕਰਮ ਕੇ ਕੀਚ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਜੀ ਨਰ ਕੋ ਨੀਚ ਕਰ ਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੂਚਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ ਸੂਦ। ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਵਰਨ ਕੋ ਜੀ ਪਾਵੇ ਕਰਮ ਨਮਾਹੀ। ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਸੂਦ ਕੋ ਵੈਸ਼, ਜੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਵਰਨ ਕੋ, ਸਵਰਨ ਮੈਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੀ ਪਾਵੇ ਕਰਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਪਾਤ ਆ, ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਭਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਕਰਮਨ ਕਰਨ ਸੌ ਜੀ ਨੀਚ ਊਂਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਕਰੇ ਕੋ ਕਰਮ ਜੋ ਊਂਚ ਵੀ ਜੀ ਤੋ ਮਹਾ ਨੀਚ ਕਹਿਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਲਾ ਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਨੀਚ ਕਹਿਲਾਏ। ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਧਰਮ ਜਿਹ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਪਾਪ ਕੇ ਕੀਚ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹਨੇ ਹਉ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਪਾਤ ਕੀ ਨੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਆ, ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤਜ ਜੋ ਰਹੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਲਿਵਲੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਨਰ ਜਾਣੀਏ ਊਂਚ ਔਰ ਕਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਆ, ਉੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ
ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਸੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਸੱਤ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿਆਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਗਾਉਂ 'ਚ ਰਚਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਆ। ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਦशरथ कर सुत नाही, ਜੀ राम हम हूँ में बस रहे हो ਜੀ विश्व कदंब में माहे। ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ। ਜੀ ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोई ना होए, जो जाने ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए। ਸੋਏ जद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਆ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤ- ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ रविदास जो बेता ब्राह्म का जी सोए ब्राह्मण जान, जी ब्राह्मणा जो जाने ताओ ना ब्राह्मण मान। कहते जाओ मैं नहीं ब्राह्मण मानता तुहानू। जी 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 क्यों? कोई जेड़ा ब्राह्मण नूं जानदा ही नहीं, जेड़ा ब्रह्म बेता ही नहीं, जी ब्राह्मण नूं नहीं जानदा। जिद्दां मैं पहला कहा, ब्रह्म बेता ब्रह्म ही में हो जी हवे हो। ब्रह्म बेता जेड़ा ब्रह्म नूं जानदा, कल्ला ओही ब्रह्म दी व्याख्या कर सकदा है। जी। कहते जेड़ा ब्राह्मण जात थोड़ी है कोई। जी 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋੜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? जी जी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, जी अपन बापे नहीं किसी को भावन को हर राजा, जी ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, जी 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 ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जी ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, जी ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ जी
ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋਹ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਭਗਤਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਭਗਤੇ ਕਵਾਡੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਚਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਖਸ਼ਾ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤੇ ਕਵਾਡੀ ਜੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਜਰਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਵੜਿਓ ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀਓ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਹੂੰ ਸਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਾਤਪਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਆ, ਜਾਤਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੀ, ਖੂਨ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੋ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਬੈਠਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੋ ਬੈਠੇ ਦੁਆਲੇ, ਖੱਪ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊਚ ਕਰਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਡਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਬਣਾਈ, ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਬਣਾਈਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਕੇ ਹੇਤ ਜੋ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹ ਨਰ ਸੂਰ ਕੋ ਸਾਚਾ ਖੱਤਰੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਬਣਾਇਓ ਆ, ਰਾਜ ਬਣਾਇਓ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਗੁਰਬਾ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲੀ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾਏ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਦੀਨਨ ਕਰ ਹੇਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਛਤਰੀ ਸੋਏ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਹੀ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਆ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੱਤਰੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਮਾਨਵਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਬੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਹੱਟੀ ਬੈਠ ਕਰ ਸੌਦਾ ਸਾਚਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਘੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰ ਖੰਡ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਸੌਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੇ, ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸਾਚ ਕੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣੀ ਆ, ਜੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸੱਚ ਕੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਸ ਹੈ ਸੋਏ। ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ ਉਹ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਡੀ ਚੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਵਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਕੋਲ ਭਲੇ ਬੰਦੇ। ਕੋ ਮੰਦੇ, ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਅਤ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੀ ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਅਤ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋਏ ਸ਼ੁੱਧਰ ਜਾਣ, ਜੋਗ ਕਰਮੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣ, ਜੀ ਤੇਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧਰ ਮਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਤ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਸ਼ੁੱਧਰ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ, ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਢੋਂਗ ਰਚਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਜੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਮੀਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਸੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣ, ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜੋ ਕੁਕਰਮੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਨ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਆ ਜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨੇ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਮਾਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਜੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਭਾ ਸੇ ਓਂਕਾਰ ਜਪ, ਜੀ। ਹੱਥਨ ਸੇ ਕਰਕਾਰ। ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਮਿਲੇਗੇ ਘਰ ਆਏ ਕੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਆ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੇ ਜੀ ग्रह तज बन नहीं जाए। जी बिल्कुल रविदास हमारो राम रहे ग्रह में मिले आए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੋਏ ਇੱਕ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਏ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜੀ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ
ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਜੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨਾ? ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਰੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦਾਸ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੋ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਕਮਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਵੇ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਦਾਸੀ ਰੂਹ, ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਦਾਸੀ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਦ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਗੋਪੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਸਭ ਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਆਜ ਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਆਜ ਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।